छेवें पातशाह दे सजाए स्थान ते एकत्रित हुई गुरु के लाडली गुरु के सिख अपने मन च दर्द रखते हुए साध संगत जी सिंह साहिबान निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, कोई मेरे तो गलत कहा ना जाए, मैं पढ़ के गुरु साहब दे शब्दावली कहना चाहता है। छोटा जिहा उन्हां दी पंक्ति मैं लेनी है। चिंता काकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो बीत रहा है वो महाराज दे बाहर नहीं है, ते जिहड़ा चिंता दा विषय है वो सिर्फ ते सिर्फ चिंता ते ही रहना चाहिए, क्योंकि चिंता च कदी भी अपना पंथ फसिया नहीं है। कोई साडे उत्ते चक्रवायु नहीं आया। जिस स्थान दे उत्ते छेवें पातशाह ने वो चिंते दे विषय दे बरखिलाफ मीरी पीरी गुरु अर्जन साहब महाराज तो बाद उरे मीरी पीरी स्थापित की। उन्होंने गमी ते चिंता च टाइम नहीं अपना बिताया, उन्होंने सगों जो बीतिया सी उनका हल कढ़न वास्ते साडे सामने दो मीरी ते पीरी दे झंडे सानू बख्शते सीगे। जिहड़ा ये चिंता दा विषा आपां कौम च लैके आए हैं, मैं बेनती करना चाहुंदा है कि किसी समय ते बीजेपी RSS ने एक चिंतन शिविर रखिया सीगा, जिहदे विच वो मुद्दे अपने सामने रखदे सीगे। उस तो बाद अकाली दल ने चिंतन कट्ठ रख लिया। अज असी उरे चिंता दे कट्ठ कर रहे हैगे हैं, पर सानू हुक्म है चढ़दी कला दा ते काम करन दा। मेरी बेनती है समूह जथेबंदियां नू, सिंह साहिबानां नू, कि चढ़दी कला दे साडे कट्ठ हुंदे हैं, असी चढ़दी कला च रहिंदे हैं, भाणा सानू मानना आउंदा है, ते असी अगे सलाह मशवरे करके उरे इकट्ठे हो के आपां अगे चलदे हैं। अगे तो आपां कदी भी चिंता दे नाल कोई अपना कट्ठ ना रखीए, क्योंकि साडे तां चढ़दी कला दे कट्ठ हुंदे हैगे हैं। ये बेनती है, जे संगत इनू कबूल कर ले, आपां अगे तो ये लफ्ज़ कदी ना वरतीए, क्योंकि गुरु के घर च कोई चिंता नहीं हैगा, सब कुछ उहदे हत्थ च है। जो वो करदा सानू कबूल है। असीं तां भाणा मनण वाले हैं ते चिंता च रहण वाले असी कौम है ही नहीं। सानू ना कोई चक्रवायु फड़ सकदा है, ना कोई चिंता फड़ सकती है। असी तां जिथे बैठे हैं, भाई मनी सिंह दे मन च जे चिंता हुंदी तां फिर दसो इत्थे किहड़ा वो खड़ सकदे सीगे। चिंता नहीं साडे मन च, ये तां भाणा है, असी मन रहे हैं, असी अगे चलांगे। साध संगत जी, पातशाहियां ने मंजियां सानू बख्शियां, पातशाहियां ने महंतां नू खत्म किया, पातशाहियां दे अधीन सानू बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे मिले। असी हल करते आ रहे हैं। जे खत्म भी हो गए तो साडे निर्मले उदासी संप्रदा ने गुरु ग्रंथ साहब नू स्थान दे के उस समय चो कढ़िया, जद जंगलों च भी एक दो सिख मिलते होंदे सीगे, ते वो हल करते हुए भगेल सिंह साहब जथेदार ने जाके दिल्ली भी फतेह किया। अज जिहड़े गुरु घर दिल्ली च बसदे हैं, सर भगेल सिंह करके बसदे हैगे हैं। साध संगत जी, उसदे विचों आपां अगे जाके मिसलां नूं बन के, जिवें सिंह साहब ने हुणे दस्सिया सीगा, आपां ने अपना महाराजा रणजीत सिंह दा राज तैयार किया। और उस तो उपरंत जद वो खुस गया, असीं सब तो पहलां अपने गुरु घरां दी आज़ादी दी लड़ाई लड़ी, जिहदे विच निहत्थे सिंघां ने जाके गुरुद्वारियां दे सामने गोलियां दा सामना किया। उन्होंने अपने वल्लों सौं चुकी हुई सी कि असीं उत्थे हथियारबंद नहीं जावांगे, असीं वाहिगुरू दा जाप करदे हां, गोलियां दा सामना करांगे। ते नतीजे ये सी कि इत्थे
ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੰਢਾ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡਾ ਵਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਚੋਣ 'ਚ। ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 21 ਵਿਸਵੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 20 ਵਿਸਵੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੰਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੀਤਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਤਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਉਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਅੱਜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ SGPC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 17 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਏ, SGPC ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆ ਸਕਣ, ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।